કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, એ અમર લોક થી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। झवेरचंद मेघाणी, जिसे पूरा देश राष्ट्रीय शायर के नाम से जानता है, और आज उनका जन्म दिवस है। 126वां जन्म दिवस आज हम सब मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज उनको याद करना चाहिए। युवा सिर्फ राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी ये सिर्फ नाम जानते हैं। उनकी जीवनी, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने लोक साहित्य के लिए क्या किया, ये सारी बातें आज की पीढ़ी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करने वाले हैं। राष्ट्रीय शायर, जब ये नाम उनको दिया गया, महात्मा गांधी ने उनको ये नाम दिया था। क्यों दिया था, वो वाकया मैं आपको बताना चाहूँगी। फिर हमारी इस एक खास चर्चा का सिलसिला हम शुरू करेंगे। जब अंग्रेज़ों के सामने लड़ते हुए बहुत ज़्यादा मायूसी से घिर गए थे महात्मा गांधी, तब राष्ट्रीय शायर, तब उनको राष्ट्रीय शायर नहीं कहा गया था। झवेरचंद मेघाणी ने एक कविता लिखी, छेल्लो कटोरो। वो जो कविता थी उसका टाइटल था छेल्लो कटोरो। उसमें उन्होंने लिखा था, गांधी जी को कहा, उसमें उस कविता में वो कह रहे हैं कि आखिरी घूंट भी आपको पी लेना पड़ेगा। ये गांधी जी को उन्होंने कहा था। तो गांधी जी ने सामने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह जाना है, पहचाना है, और बहुत ही सटीकता से आपने मेरी मनस्थिति को इस कविता में लिखा है। और ये कविता पढ़ने के बाद ये कहा, और उन्होंने फौरन झवेरचंद मेघाणी को राष्ट्रीय शायर का नाम दे दिया, घोषित किया। इसी तरह राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी के साथ में जुड़ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आपकी साहस भरी जो आवाज़ है, ये आवाज़ हमेशा, ये हिंदुस्तान के लोग, लाखों लोग इस साहस भरी आवाज़ से प्रेरित होते रहेंगे, जो आज भी प्रेरित करती हैं उनकी आवाज़, उनकी कविताएं, और उनके लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमेशा झकझोर कर रख देती हैं कि हम हमारे देश के लिए, हम हमारे राज्य के लिए, और हम हमारी इस मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैंने थोड़ी सी आपको बात बताई है। बहुत ज़्यादा जो जानते हैं और उनकी बातों को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो जोरूबा खाचर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बहुत धन्यवाद कर दूं मैं पहले ही कि आपने हमें समय दिया है उनके बारे में बात करने के लिए, जिनके बारे में बात कर कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने इस देश को साहस की जो बात है, अपने शब्दों के जरिए लोगों में जो साहस भरा था, झवेरचंद मेघाणी ने बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है। लोक साहित्य को जिंदा रखने की उनकी जो कोशिश थी, वो बहुत ज़्यादा, बहुत मायने रखती है हम गुजरातियों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए। बात शुरू करते हैं। अब गुजराती पे आ जाऊंगी मैं, क्योंकि झवेरचंद मेघाणी की बात है तो बात હવે ગુજરાતીમાં થશે। મેઘાણીજીને સર લોક સાહિત્ય તરીકે બહુ જ લોકો ઓળખે છે, મશહૂર છે એ, પણ એ સિવાયના એમના જીવનના અલગ અલગ પાસાઓ રહ્યા છે। એના વિશે આપણે વાત શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો મારા આપને નમસ્કાર, અને આ સરસ મજાનું આપનું જે VNM ચેનલ છે એના જે તમામ દર્શક મિત્રો છે એને મારા નમસ્કાર, પ્રણામ અને વંદન। થેન્ક યુ। નમસ્કાર એટલા માટે કહું છું કે આપણે નીતિમત્તાપૂર્વક જે કંઈ સત્ય છે એની વાત કરીશું। વંદન એટલા માટે કરું છું કે મેઘાણીને વફાદાર રહીને આપણે વાત કરીશું। અને પ્રણામ એટલા માટે કહું છું કે પ્રામાણિકપણે હું એક વિદ્યાર્થી તરીકે મેઘાણીને જે અભ્યાસ કરું છું અને મારા ધ્યાનમાં જે બાબતો આવી છે એની હું આપની સામે વાત કરીશ। આ દર્શક મિત્રોને પણ એની વાતો કરીશું। મેઘાણીજી માટે મને બે પ્રતીકો સૂજે છે। કાં તો હું એમને પાળીઓ કહી શકું
અને કાં તો હું એને મોરલો કહી શકું. પણ મોરલો મને વધારે ગમે છે કારણ કે મન મોર બની થનગાટ કરે એમનું બહુ પ્રખ્યાત ગીત છે. જી. અને એટલે સાહિત્યની છેક ટગલી ડાળે ઉપર ટોચ પર, સાહિત્યના પર્વતની ટોચ પર આજે પણ કોઈ લોક સમ્રાટ કે સાહિત્ય સમ્રાટ હોય એવું કોઈ નામ તો એ ઝવેરચંદ મેઘાણી છે. અને આવી મહાન વ્યક્તિના વિવિધ પાસાઓ પૈકી કોઈ પણ બાબતની વાત કરવી, અનેક લોકોએ એના પર પુસ્તકો લખ્યા છે, અનેક વાતો થઈ છે, એટલે હું જે કંઈ કહીશ એ પણ આ બધાનું પુનરાવર્તન જ હશે. પણ છતાં એક લોક સાહિત્યના વિદ્યાર્થી તરીકે મને જામનગરના રાજકવિ પિંગલસિંહભાઈના શબ્દોમાં એમને વર્ણવવાનું વધારે ગમશે. કવિ લખે છે કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, સત્યભાષી નિર્ભય નિરવ્યસની કોણ ઉપાસક મારો, બાવલ બેટડો જોઈ બગસરે અને હૈયામાં હરખાણી, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી. અને કવિ આગળ લખે છે કે કોણ હવે કોદાળી લઈને, કોણ હવે કોદાળી લઈને ધરતી પર ઢંઢોળે, કોણ હવે શમશાન જગાડી ખપી ગયા ને ખોળે, કોણ હવે કહેવાનો ગરવી આ ગૌરવની જ કહાની, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી. આ મેઘાણીજીના લોક સાહિત્યકાર સિવાયના, જી, આમ તો મેઘાણીજી એવું કીધું છે કે માત્ર મને લોક સાહિત્યકારનું એક છોગું જ મારા માટે પર્યાપ્ત છે, પણ છતાં એમનું જે કાર્ય આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે બહુમુખી વ્યક્તિત્વ. મહાત્મા ગાંધી અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર આ બેયના વ્યક્તિત્વનો આપણે જો સુભગ સમન્વય કોઈનામાં જોઈ શકતા હોઈએ તો એ નીતિ મૂલ્યો ઝવેરચંદ મેઘાણીમાં આપણને જોવા મળે. એક સાહિત્યકાર, એક પ્રવાસ વર્ણન લખનાર, ઇતિહાસકાર, નાટકકાર, લોક સાહિત્યકાર, સંપાદક અને સમાજ સુધારક અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, આવા અનેક પાસાઓને અનેક ગુણોથી શોભતું કોઈ વ્યક્તિત્વ હોય તો મારી દ્રષ્ટિએ એ ઝવેરચંદ મેઘાણી. અને સાથે સાથે એ ખૂબ સારા વક્તા અને એવા ને એવા સારા ગાયક, આ આપણા મેઘાણી. જી, તમે કહ્યું કે આટલા બધા પ્રકારનું એમની સાથે વ્યક્તિત્વ જોડાયેલું રહ્યું, આવા પ્રકારના વ્યક્તિ હતા. પુસ્તકો કેટલા લખ્યા અને એ પુસ્તકોમાં અલગ અલગ પ્રકાર પણ હતા, તો એના વિશે થોડું કહો. મેઘાણીજીની આ 1.25 શતાબ્દીની ઉજવણી જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે અમે પણ એક હવનમાં એક નાની જે હોમવાની હોમ્યું છે થોડુંક એનો અમે જનજાગૃતિ અભિયાનના માધ્યમથી પ્રયાસ કરેલો. અને એ વખતે મેં, આમ તો મારી પાસે ઘણા પુસ્તકો હતા મેઘાણીજીના, પણ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ જયંતભાઈ મેઘાણીના પ્રયત્નથી જે 19 ગ્રંથોમાં આખું સાહિત્ય એમનું બહાર પાડ્યું એ બધું મેં મગાવ્યું, એનો અભ્યાસ કર્યો. હું આપને એની વિશે વિગતવાર વાત કરું ને આપણા શ્રોતા મિત્રોને પણ ખ્યાલ આવે કે મેઘાણીએ 9 કવિતા સંગ્રહો આપ્યા છે. અને એ 9 કવિતા સંગ્રહો હું આજે આપના માધ્યમથી, VNMના માધ્યમથી દર્શક મિત્રોને અપીલ કરીશ કે આ 9 કાવ્ય સંગ્રહોની એક ભેગી સંપુટ જેને કહેવાય એ સોના નાવડી. મિત્રો, ક્યારેક કોઈને ભેટ આપવાનું થાય ને કે કોઈને બુકે આપવાનો થાય ને તો આ સોના નાવડી આપજો. ખૂબ સસ્તું અને સારું પુસ્તક અને 9 સંગ્રહ એમાં આવી જાય. આ 9 સંગ્રહની જો વાત કરીએ તો એમણે પ્રાચીન ભજનોના રાગો ઉપર લખ્યું એક તારો, એ કાવ્ય સંગ્રહ આપ્યો. નાના બાળકો માટે એમણે આપ્યું વેણીના ફૂલ અને કિલ્લોલ. અને આઝાદીની ચેતનાને જગાવવા માટે એમણે યુગ વંદના અને સિંધુડો, આ બધા કાવ્ય સંગ્રહો આપ્યા. અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના લગભગ 64 ગીતો એને બંગાળીમાંથી, એને હું સીધો અનુવાદ નહીં કહું પણ એમના પોતાના ભાવો અંદર મેળવીને અનુસર્જન જે કર્યું એ રવિન્દ્ર વીણા, એકા કવિતાઓનો સંપુટ એમણે આપ્યો 9. એ ઉપરાંત એમણે 15 જેટલા જીવન ચરિત્રો લખ્યા છે, 13 નવલકથાઓ લખી છે
એમાંથી મેં માત્ર અડધી જે છે કાળચક્ર જે એમના મૃત્યુથી અડધી રહી છે, ત્યાર પછી વેવિશાળ, સમ્રાંગણ, સોરઠ તારા વહેતા પાણી, આટલાનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે, વાંચ્યા છે એમને. એ ઉપરાંત એમણે 9 નવલિકાઓ આપી છે. ઓકે. એમાં મેં કુરબાનીની કથાઓ છે, પલકારા છે, અને જેલ ઓફિસની બારી અને પ્રતિમાઓ આ મારા વાંચનમાં આવ્યા છે, એટલે એના નામ આપું છું. 4 એમણે નાટકો આપ્યા છે, અહીંયા આપની પાસે પણ એ અત્યારે છે. એમાં 2 નાટકોનું તમે ખાસ પ્રવચન રાખ્યું હતું, મહેશ ચંપકલાલ સાહેબનું ખાસ, શાહજહાં અને રાણો પ્રતાપ. તો આવા નાટકો એમણે આપ્યા, અને 6 જેટલી એમણે લોકકથાઓની ચોપડીઓ આપી. હવે એને જો વિગતવાર કહીએ તો સૌરાષ્ટ્રની રસધારના 5 ભાગ, અને સોરઠી બહારવટિયાઓના 3 ભાગ, અને સોરઠી સંતો, આ બધા એમણે લોક પાસેથી એકત્ર કરેલી વાતોનો સંપુટ આપ્યો. લોકગીતો એમાં હલરડા આવી જાય, સોરઠિયા દુહા આવી જાય, સોરઠી સંતવાણી આવી જાય, અને ઋતુગીતો આવી જાય. એ ઉપરાંત રઢિયાળી રાત, એ એના લોકગીતોનો સંપૂર્ણ 4 ભાગ આપ્યા, અને ચુંદડીના લગ્ન ગીતોના 3 ભાગ આપ્યા. અને એ સિવાય લોક સાહિત્યના સંશોધનના 8 ગ્રંથો એમણે આપ્યા. અલગ અલગ જગ્યાએ એ ગયા, શાંતિનિકેતન, ત્યાં પ્રવચનો આપ્યા. વસંતજી ઠક્કરના યાદમાં મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં લેક્ચર આપ્યા. એ બધાના ધરતીનું ધાવણ, સમાલોચન લોક સાહિત્યનું, આ બધા એમણે પુસ્તકો આપ્યા, અને અન્ય 16. આમ ગણવા જાઓ તો લગભગ ટોટલ મારી દ્રષ્ટિએ 85 પુસ્તકો થાય છે. પણ એના ભાગ જો જુદા પાડો કે સૌરાષ્ટ્રની 5 ભાગ, એવી રીતે બધા ગણો તો એમણે એમના 50 વર્ષના આયુષ્યમાં 25 વર્ષ એમણે લેખન કાર્ય પાછળ આપ્યા, અને એમાં એમણે 100 જેટલા પુસ્તકો ગુજરાતના ચરણે ધર્યા છે. અને એક પુસ્તક જાણે કે એક કોઈને ડૉક્ટરેટ થવું હોય તો એમાંથી પૂરી માહિતી મળી રહે એવું એક યુનિવર્સિટી ન કરે એવું ભવ્ય કાર્ય મેઘાણીજીએ આપણી સામે મૂક્યું છે. શું વાત કરો છો સર! એટલે 50 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ આટલું બધું સાહિત્ય આપણને આપીને ગયું છે, અને એ ધરોહરને આપણે સંભાળવાની, વાંચવાની, અને આવનારી પેઢીને વાંચવા માટે પ્રેરિત કરવાની, એ બધી જવાબદારી આપણી છે. અને એ જવાબદારી જોરુભા ખરેખર ખૂબ સરસ રીતે નિભાવી રહ્યા છે, લોકો સુધી મેઘાણીને પહોંચાડવા. એટલે હું તો માનું છું કે આ એક નાની કોશિશ કેટલું મોટું પરિણામ લાવશે એ કદાચ એમણે નહીં વિચાર્યું હોય. મને એવું લાગે છે કે આવનારી પેઢીને આ બધું વાંચવા માટે પ્રેરણા આપવી બહુ જ મોટી વાત કરી રહ્યા છો તમે. લોકવાર્તાની તમે વાત કરી, તો લોકવાર્તા કહેવાની અને લખવાની જે મેઘાણીજીની કળા હતી એ કંઈક અલગ હતી. અને લોકવાર્તા એટલે જે એ વખતે જીવાતું હતું જીવન, એને એમણે પુસ્તકોમાં ઉતાર્યું છે, જે આજની પેઢી એને વાંચે તો એને ખબર પડે કે એ વખતે કેવી રીતે જીવતા હતા લોકો, કેવું હતું, શું હતું, એ જાણી શકીએ. તો એ કળા વિશે થોડીક વાત કરીએ. લોક સાહિત્યના સંશોધનમાં એમનું જે ધરતીનું ધાવણ પુસ્તક છે, એની શરૂઆતમાં એમણે લખ્યું હતું કે એક લોકવાર્તાથી શરૂઆત કરેલી કે એક રાજાના દરબારમાં પંડિતોની સભા આખી ભરાઈને બેઠી છે, અને એમાં એક ગામડિયો માણસ માથે પોટલું ઉપાડી અને ત્યાં આગળ આવ્યો, અને એણે કહ્યું કે મારે આ ગ્રંથ છે આપની સામે વાંચવો છે. ત્યારે પંડિતોએ એને કીધું કે આ સંસ્કૃતમાં લખાયેલો છે? તો કે ના, એ પૈશાચી ભાષામાં લખાયેલો છે, લોક ભાષામાં લખાયેલો છે. તો પંડિતોએ એનું અપમાન કર્યું અને રાજાએ એને કાઢી મૂક્યો. એ ગયા પછી એ જંગલમાં ગયો, અને ત્યાં એણે અગ્નિ પ્રગટાવ્યો, હવન જેને કહેવાય યજ્ઞ કર્યો, અને એ યજ્ઞની અંદર એ એક પુસ્તકનું જે પાન છે એ વાંચતો ગયો, અને અંદર એનું આહુતિ આપતો ગયો. અને કહેવાય છે કે ત્યાં આસપાસમાં જંગલના તમામ પશુ પંખીઓ ત્યાં આવીને બેસી ગયા હતા, અને રાજાને ખોરાકમાં ઘટ પડવા લાગી કે સારા પક્ષીઓ નથી મળતા. હું બહુ ટૂંકમાં વાત કરવા માગું છું. તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે આવો કોઈ માણસોએ ન સાંભળ્યું, એટલે હવે જંગલના પશુ પક્ષીઓને સંભળાવે છે, ને એ બધા ત્યાં સાંભળે છે. તો આવું તો એમાં શું છે? તો આ રાજા એની પાસે આવીને માફી માગી, અને જે કંઈ પાના બચ્યા એ ગ્રંથના, એ કથા સરિત સાગર, અને કદાચ લોકવાર્તાઓ અને લોકકથાનું મૂળ એ કદાચ એની અંદર પડેલું છે એવું મેઘાણી કહે. અને મેઘાણીજી ત્યાં સુધી કહે કે લોકવાર્તા કહેવી હોય તો એના માટેના જે તત્વો છે, કે એના જે શબ્દચિત્રો છે, કારણ કે એ વખતે આ પ્રિન્ટના કોઈ માધ્યમો નહોતા, આ પ્રકારના અત્યારે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ અને લોકો સામે વાત કરીએ છીએ એવા કોઈ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમો નહોતા. માત્ર ને માત્ર
એક કોઈ ગઢવી હોય, ચારણ હોય, મીર હોય, ઢાઢી હોય, એ ગામના ચોરે આવીને બેસે અને પછી એ જે વાત માંડે ને તો એક શબ્દ ચિત્રો ઊભા કરે. હવે માનો કે સવારનું વાતાવરણ થયું, હવે લોકવાર્તા માંડવી છે ને સવાર પડ્યું છે એવું કહેવું છે, તો સીધે સીધું એમ ન કહે કે સૂર્ય ઉગ્યો, પણ એનું એ વર્ણન કરે કે કેવું સવાર ઉગ્યું, કે અરિયા ઉથાપી કષ્ટ કાપી વેરી દળતન વેરિયમ કોહકાટ કલરવ કરત કોકિલ પીત ધરપટ પેરિયમ અને ભૌમ ડસનરો રીપુ ભાંખે જગત માનવ જાગજો મહારાજ દિનકર સદા મનરા કષ્ટ હરદમ કાપજો. એ બરોબર સવારના પોરમાં ભલે ઉગ્યા ભાણ ભાણ તુહારા ભામણા જીવન મરણ લગમાણ તું રાખજે કાશ્યપ રાઉત પાતળી જીભુવાળા કવિઓએ ભગવાન સૂર્યનારાયણની પ્રાર્થના કરી અને સવારના પોરમાં પંખીઓનો અવાજ આવવા માંડ્યો અને વલોણાની ઝપટ માંડી બોલવા અને ઠાકર મંદિરે મંગળા આરતીના અને શૃંગાર આરતીના જ્યાં નગારા ઉપર ઝાલર બાજી, આવા પ્રભાતના પોરે જંગલની પગદંડી ઉપર કોઈ મુસાફરો હાલ્યા જાય, આવું વર્ણન સવારનું કરે. અને એમાંય આગળ જાતા કદાચ કોઈ સ્ત્રીનું વર્ણન આવે, કોઈ સ્ત્રી એમ કે ત્યાંથી કોઈ દીકરી પસાર થઈ તો એ કેવી લાગતી હતી, તો એનું વાત કરે તો એના માટે એક શબ્દચિત્ર ઊભું કરવું પડે કે એ કેવી લાગતી હતી. કે ગત ગેમર હેમર વરણ ભ્રમર નેત્ર ભણકાર સિંહ લંક પૂનમ વદન સોનલ સુંદર નાર. અને વાંભેક જેને કહેવાય ને કે એની આમ સુંદર ઉગતો આંબો, રાણ કોળાંબો, ઓખારી સાંઢ, બરડાનો મોર, પાવાહંસની ઢેલ, ઘૂમતું પારેવું, બોલતો પોપટ, પાતાળની નાગણી, બારવટિયાની બરસી, જૂની વાડનો ભડકો, જેઠ મહિનાનો તડકો, ઉગમણા વાય તો આથમણા નમે, આથમણા વાય તો ઉગમણા નમે, ચારેય કોરથી વાય તો ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, સંકેલો તો મુઠ્ઠીમાં સમાય અને ઉડાડો તો આકાશે જાય, આવું પીળું ઓઢી પછ બોળ્યું એ જળ ભરવાને જાય, પછી કંઈક નર કાલા થાય ભાળીને તુને ભામની. આવું એ સ્ત્રીનું વર્ણન લોક સમુદાયની વચ્ચે બોલતી વખતે આવા શબ્દચિત્રો ઊભા કરીને એ લોકવાર્તાને એવી સરસ મજાના અલંકારોથી મઢે તો સાંભળનારને કલાકો સુધી એમાં રસ ઉત્પન્ન થાય અને એને જે કહેવું છે ખરેખર એ લોકવાર્તાના માધ્યમથી કે. અને છેલ્લે હું આપને એ કહું એમાં કે મેઘાણીભાઈને માટે પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન આપણા ભારતના ડૉક્ટર વાસુદેવ શરણ અગ્રવાલ એમણે લખ્યું છે કે ગુણવંતી ગુજરાતના વિશાળ ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલા લોક સાહિત્ય, લોક સંસ્કૃતિ અને લોકવાર્તાના પ્રતીક કોઈ હોય તો તે મેઘાણી છે. અને મેઘાણી જ્યારે વાત માંડતા હતા ને ત્યારે એમ કહેવાય કે પવન થંભી જતો હતો. અને એવી એમને થોડીક દર્શક મિત્રોને વિનંતી છે કે ગૂગલમાં સર્ચ કરીને એમના અવાજમાં શેણી વિજાણનની વાર્તા છે, અવશ્યપણે સાંભળજો, ખૂબ મજા આવશે. મને એવું લાગે છે કે હું તો સાંભળતી જ રહું, કશું જ ના પૂછું. એટલું સુંદર વર્ણન, એટલે જોરુભાના અવાજમાં આ વર્ણન છે તો તમે વિચારો ઝવેરચંદ મેઘાણીનું આ જ્યારે એમના અવાજમાં વર્ણન હશે ત્યારે ખરેખર પવન થંભી જતો તો એ કહે છે એ સાચી જ વાત છે, એ ખાલી વાત નથી, એ સાચું જ હશે. કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, એ અમર લોક થી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી.